भगवावदं शिरतरो वन्दे जगत्कारणो वन्दे भट्टकभूषणं कुलधरं वन्दे पशूनां पदं वन्दे सूर्यशशाङ्कमण्डिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् अर्धनारीश्वरदेवताभ्यो नमः ध्यायामि आवाहयामि नवरत्नगर्भेण सिंहासनं समर्पयामि पादयोः भाग्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे शुद्धादिमनीयं समर्पयामि स्मरामि नमः शम्भवे नमः भवे नमः शङ्कराय मयस्कराय नमः शिवाय च शिवतराय च कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थमक्षतान् समर्पयामि उपवीतार्थमक्षतान् समर्पयामि दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि हरिद्राभिचूर्ण कुङ्कुमविलेपनं समर्पयामि तथा पुष्पाक्षतैः पूजयामि भवाय देवाय नमः शर्वाय देवाय नमः ईशानाय देवाय नमः पशुपतेय देवाय नमः रुद्राय देवाय नमः रुद्राय देवाय नमः भीमाय देवाय नमः महादेव देवाय नमः भवस्देवस्य नमः सर्वस्देवस्य नमः ईशानस्देवस्य नमः पशुपतेय देवस्य नमः रुद्रस्देवस्य नमः उग्रस्देवस्य नमः भीमस्देवस्य नमः महतो देवस्य नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि धूपम् वनस्पतिर्भवे दिव्ये नानागन्धे सुसङ्कृतः आघ्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपमाध्यापयामि साधुदीपं दर्शयामि धूपदीपान्ते शुद्धा आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यम् गायत्र्या अभिप्रोक्ष्या अभिवास्ते परिहितानि अमृतमस्तु अमृतमस्तु उदारी श्रीस्वामी नमः फलसहितनारिकेलफलं निवेदयामि दानाय स्वाहा रामाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समाय स्वाहा मध्ये मध्ये रमामि समर्पयामि अष्टोपादौ प्रक्षालयामि मुखे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि
మంగళనీరాజనం రారా మంగళమందుకోరాహర నా భారం మునిదే భవానీ వర శంభోరార మంగళమందుకోరాహర నా భారం మునిదే భవానీ వర కనులార నిన్ను చూడ మనసున్నదే కనులార నిన్ను చూడ మనసున్నదే జీవనమేమో పరికింప క్షణమైనదే కనులార నిన్ను చూడ మనసున్నదే జీవనమేమో పరికింప క్షణమైనదే కనవే మయా ఓ కరుణామయా కనవే మయా ఓ కరుణామయా నికనికారమునగానే మనలే మయా శంభోరార మంగళమందుకోరారా నా భారం మునిదే భవానీ వర కబర్దిరార మంగళమందుకోరారా నా భారం మునిదే భవానీ వర ఎడబాసి గడియైన విడనాడకు ఎడబాసి గడియైన విడనాడకు నియొడిలోన నిడుకొమ్ము పడనీయకు ఎడబాసి గడియైన విడనాడకు నియొడిలోన నిడుకొమ్ము పడనీయకు తడవెందుకు కన్నెడసేయకు తడవెందుకు కన్నెడసేయకు నియొడి కంటి పడియందు జడిపించకు హరిరార మంగళమందుకోరారా నా భారం మునిదే భవానీ వర పరమాత్మ విశ్వేశ వరదా శివ పరమాత్మ విశ్వేశ వరదా శివ భాసుర పాండురంగాశ్రమా శ్రీకరా పరమాత్మ విశ్వేశ వరదా శివ భాసుర పాండురంగాశ్రమా శ్రీకరా పరమేశ్వర ఓ గిరిజా ప్రియా పరమేశ్వర ఓ గిరిజా ప్రియా శంకర దీన మందార శశిశేఖర శంభోరార మంగళమందుకోరారా నా భారం మునిదే భవానీ వర అర్ధనారీశ్వరార మంగళమందుకోరారా నా భారం మునిదే భవానీ వర
तारकविश्वकुटुम्बे भारतपुरमन्ये पञ्चारतपालिने मकरालिने सुन्दर अम्बाबायि भारतपुरमन्ये जगदम्बे तारकविश्वकुटुम्बे भारतपुरमन्ये षड्गुणसम्पन्ना अन्नपूर्णा मानसवृन्दा भारतपुरमन्ये जगदम्बे तारकविश्वकुटुम्बे भारतपुरमन्ये सप्तस्वरमौले वैताले ज्ञानवाद्यरसाले भारतपुरमन्ये जगदम्बे तारकविश्वकुटुम्बे भारतपुरमन्ये अम्बाबायि भारतपुरमन्ये जगदम्बे तारकविश्वकुटुम्बे भारतपुरमन्ये नवरात्रे स्तोत्रे साक्षिमङ्गलमूर्ति भारतपुरमन्ये जगदम्बे तारकविश्वकुटुम्बे भारतपुरमन्ये भारतपुरमन्ये जगदम्बे तारकविश्वकुटुम्बे माता की जय। అందరూ చప్పట్లు కొట్టండి. కర్పూర గౌరం కరుణావతారం సంసార సారం భుజగేంద్రహారం సదా వసంతం హృదయారవిందే భవం భవానే సహితం నమామి మందారమాల కలితాలకాయ కపాలమాలాంకితగంధరాయ దివ్యాంబరాయ చ దిగంబరాయ नमः शिवाय च नमः शिवाय अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिश्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 नारायण दुरित निवारण परमानंद सदा शिव शंकर भक्तजन प्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोह शिव नारायण तव दासोह अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वजर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः अर्धनारीश्वर स्वामिने नमः सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नादि भवे भवस्मम भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः काल कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदा शिवो कर्पूर आनंद मंगल दिव्य नीराजन दीपं दर्शयामि नीराजनान्ते शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि हस्ते रक्षां धारयामि नमस्करोमि अनके जय
ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। वाग्देव्यै च विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। अर्धनारीश्वरस्वामिने नमः। సువర్ణ మంత్ర పుష్పాంజలిం సమర్పయామి ప్రదక్షిణం. అందరూ కూడా ఎక్కడున్న వాళ్ళు అక్కడ 3 ప్రదక్షిణాలు చేయండి. యాని జన్మాంతరజ్ఞదాశరణన్నాస్తత్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్యభావేన రక్ష రక్ష పరమేశ్వర. ప్రదక్షిణపూర్వక నమస్కారం సమర్పయామి. పునః పూజాం కరిష్యే. छत्रमाच्छादयामि चामराभ्यां विदयामि नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि आन्दोलिकानारोहयामि अश्वानारोहयामि गजानारोहयामि समस्तराजोपचार देवोपचार भक्त्युपचार शक्त्युपचार पूजां समर्पयामि. प्रार्थनो अंदर కూడా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. మత్సమః పాతకి నాస్తి పాపఘ్ని త్వత్ సమానహి ఏవం జ్ఞాత్వా మహాదేవి యథాయోగ్యం తథా కురు. అంటే మనుషులం కాబట్టి సహజంగా అందరికీ కోరికలు ఉంటాయి. కాకపోతే మనం దేవుణ్ణి నమస్కారం చేసేది ఎందుకు? మన దుఃఖాలు కష్టాలు ఏమున్నా కూడా తొలగిపోవాలి, ఆయురారోగ్యాలు అవన్నీ కలగాలని దేవుడికి మొక్కుతాం. అట్లాగే దేవుణ్ణి మనం ఏది కోరినా కూడా మనకు కంపల్సరీ అది వచ్చి తీరుతుంది. మనం కోరకుండా కూడా వచ్చి తీరుతుంది. అదే కోరకుండా నమస్కారం చేస్తే మనకి ఏ సందర్భంలో ఏది కావాలో మనకి అందించి తీరుతాడు కంపల్సరీ దేవుడు. కావున అందరూ కూడా మనస్సులో ఒక్కసారి నమస్కారం చేసుకోండి. స్మృత్యాదన అమోత్యాదన పూజాక్రియాదిశో నూనం సంపూర్ణత అంజాది సత్యో వందేతమచ్యుతం. అందరూ చెప్పండి. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం పరమేశ్వర యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనేన ఆచరిత ప్రాతకాల సమయే శతరుద్ర అభిషేక బిల్వార్చన కమల పుష్ప అర్చన పూజనేన అర్ధనారీశ్వర దేవత దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవ పూజనేన భగవాన్ సర్వాత్మిక సర్వం శ్రీ అర్ధనారీశ్వర దేవత చరణ అరవింద అర్పణం అస్తు. సుప్రీతాః సుప్రసన్నాః వరదా భవంతు. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహిషా. గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. సమస్తలోకాः సుఖినో భవంతు. సమస్త సన్మంగళాని భవంతు. నిత్యశ్రీరస్తు నిత్యమంగళాని భవంతు. సమస్త భక్తజనానాం నానా గోత్రాభివృద్ధిరస్తు నానా వంశాభివృద్ధిరస్తు. తథాస్తు. అందరు కూడా స్వామివారి దగ్గర వరుసగా వచ్చి అందరు కూడా అట్లాగే కూర్చోండి. స్వామివారి కళ్యాణమైనవి అక్షంతలు అందరికీ ఆశీర్వచనం చేయడం జరుగుతుంది. తదనంతరం అందరూ వరుసగా వచ్చి అక్షంతలు వేసుకొని స్వామివారి ప్రసాదము భోజన కార్యక్రమము అందరూ కూడా తప్పకుండా పాల్గొని తరించాలని తెలియజేస్తున్నాం. అట్లాగే ఇంకొక విషయము, ఎక్కడైనా మనం ఇంట్లో అన్న చేసుకుంటాము, ఇక్కడ దేవాలయంలో అన్నదాన కార్యక్రమాలు అయితే మనం ప్రసాదం స్వీకరిస్తాం. అంటే అన్నదాన కార్యక్రమం అనేది వేరు, దైవ ప్రసాదము స్వీకరణ వేరు. కావున దేవాలయంలో చేసే అన్న ప్రసాదము స్వీకరిస్తే ఏం కలుగుతుంది అంటే కంపల్సరీ ఇక్కడనే కాదు ఎక్కడైనా కార్యక్రమం ఎక్కడైనా గుళ్ళో అన్నదానం జరుగుతుందంటే కంపల్సరీ అక్కడ ప్రసాదం స్వీకరించి తీరాలి. ఎందుకంటే మనం ఇంట్లో వంట చేసుకుంటాం, పప్పు కూర అవన్నీ వేసుకుంటాం.
ఎవరినో తిట్టుకుంటూ చేస్తాం మనం. కోపం వస్తే ఆ సమయంలో వంట చేస్తాం కదా, ఆ సమయంలో ఆ పదార్థంకి అది అంది తీరుతుంది, అది తిన్న వాళ్ళకి అదే బుద్ధి వస్తుంది. కావున మరి అందుకే ఎక్కడ దేవాలయంలో అన్నప్రసాదం చేస్తే తప్పకుండా ఎందుకు తినమంటారంటే ఎందుకే అనమాట. అక్కడ నామస్మరణ చేసుకుంటూ అట్లాగే మొత్తం దేవాలయం పరిసరాల్లో కూడా ఆ శక్తి అనేది నిమిడీకృతం అయి ఉంటుంది. కావున ఆ శక్తి అనేది ఆ ప్రసాదంలో ఉండి తీరుతుంది. అది తిన్న వాళ్ళకి ఏం కలుగుతుంది అంటే జ్ఞానం ప్రచోదితం అవుతుంది. ఏ సమయంలో ఏది మాట్లాడాలో, ఏ సందర్భంలో ఏది చెయ్యాలో అది ఆయనే రప్పిస్తాడనమాట. అందుకు ప్రసాదంకి అంత మహిమ ఉంటుంది. ఇంట్లో కూడా నామస్మరణ చేసుకుంటూ చేస్తే అది తిన్న వాళ్ళకి అదే బుద్ధులు వచ్చి తీరుతాయి. అదొక్కటి అందరి ఆరోగ్యం కూడా మంచిగా ఉంటుంది, మానసిక శరీరం అనేది దృఢత్వంగా అవుతుంది. కావున ఇదొక్కటి ధ్యాసలో పెట్టుకొని అందరికి కూడా విన్నపం చేస్తున్నాను. జగదంబ విశ్వపాలిని మాతాకి, అర్ధనారీశ్వర స్వామి భగవానికి. అందరూ కూడా కూర్చోండి, ఆశీర్వచనం చేస్తాం. తదనంతరం అందరూ స్వామివారి దగ్గర అక్షంతలు వేసి నమస్కారం చేస్తారు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, శివ కళ్యాణ మహోత్సవం శివాలయం శేర్లింగంపల్లి హైదరాబాద్. తప్పక చూడండి ఫ్రెండ్స్.
యూట్యూబ్లో వచ్చింది. నాదే ఉంది యూట్యూబ్ ఛానల్. మీదే ఉంది. న్యూస్ ఛానల్ కూడా చేయాల్సింది. అందుకే అంత ఇంట్రెస్ట్గా అనిపిస్తుంది. ఏదైనా న్యూస్ ఛానల్ కూడా పెడితే ఇట్లానే సోషల్ మీడియా ఉంది కదా, సోషల్ మీడియాలో పెడితే ప్రచారం ఎక్కువ. దీన్ని కూడా 6,000 మంది పైన ఉన్నారు. 6,000 మంది పైన. దాని కాదు, సోషల్ మీడియాలో పెడితే మొత్తం తెలుస్తుంది. అవును. ఎందుకంటే ఓవరాల్ వరల్డ్ వైడ్ ఇది ఉంది కదా. అవునవును. వరల్డ్ వైడ్ వారంలో ఒకరోజు ప్రతి సోమవారం వచ్చి చూస్తే మొత్తం అంతా ఇది ఇప్పుడు అక్కడ పోయి చూస్తారు కదా, శుక్రవారం మొత్తం ఉంటాయి. అదే యూట్యూబ్ అనుకున్నా, యూట్యూబ్ అంటే మా ఓపెన్ చేసి చూస్తేనే నాకు. అవును. అలా కాకుండా సోషల్ మీడియా అయితే మొత్తం ఓవరాల్ వెళ్ళిపోతుంది. రీల్ చేయాలి, రీల్ చేసి పెట్టాలి. దండం పెట్టుకుని అక్షంతలు వేసినాకు అందరూ అక్షంత వేస్తారు. నువ్వు మొత్తం చూడడానికి వస్తారు అందరు. నువ్వు చూడడానికి వస్తావు. అదే చెప్తున్నా, యూట్యూబ్ అనే కాకుండా సోషల్ మీడియాలో ఇచ్చేయండి అని చెప్తున్నా. నేను యూట్యూబే ఉందండి. సోషల్ మీడియా అయితే వరల్డ్ వైడ్ వెళ్ళిపోతుంది. రీల్ చేసి పెట్టాలి సోషల్ మీడియాలో అయితే. ఎట్లుంటే అలవాటు అయిపోతుంది. పర్లేదు, కలిపి వస్తుందండి.
హాయ్ ఫ్రెండ్స్, శివ కళ్యాణ మహోత్సవం, శివ కళ్యాణం, శివాలయం, శ్రీలింగంపల్లి, హైదరాబాద్. తప్పక చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి శుభం లాభం కలుగుతుందని ఆ శివ పార్వతులను వేడుకుంటున్నాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, బాయ్. ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి ఆ శివ పార్వతుల ఆశీస్సులు ఉంటాయని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. మీ అందరికీ కూడా మంచి జరగాలని కోరుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. శుభం. హర హర మహాదేవ శంభో శంకర. ఓం నమో నమ శివాయ. తీసుకెళ్ళి